ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳамаи онҳое ки ин лаҳза дар телевизиони синамо моро тамошо доранд. ин лаҳза барномаи ахтарони ҳунар пешкаши шумо мегардад. меҳмони мо яке аз ровиён, яке аз бонуҳои ҳунар, яке аз бонуҳои сухандон ки ин лаҳза рӯбарӯи ман нишастанд, имрӯз таби мо шуморо бо латифаҳои намакин, бо саҳнаҳои ҳаҷвӣ хуш мегардонанд. хуш омадед. саломат бошед. вақте тасмим гирифтем ки ҷамшеди ҳалимро ба барномаи ахтарони ҳунар даъват кунем, ман тасмим гирифтам ки дар барномаи ахтарони ҳунар бо ҷамшед яъне ҳазлу шӯхӣ намекунем. мехоҳем ки ҷамшеди ҳалимро яъне дар зиндагӣ чӣ гуна аст, яъне шояд ҷиддитар бошад, ин гуна бубинем ва ба мухлисонаш пешниҳод кунем тамоман ба таври дигар. акнун ҳис кардам, яъне пай бурдам ки ҷамшеди ҳалим дар асл дар зиндагӣ низ ҳамин гуна шухтабиат будааст. аслан шумо бо як сухане оғоз кардед ки ҳозир тамошобинони азизи мо аллакай ҳис мекунанд вақте ки одам, яъне инсоният, ҳар як ҳунарманди ба соҳаи ҳаҷв, аз он ҷумла ман худамро агар ҷиддӣ гирам, аллакай худам дар назари худам девона метавонам. агар дар барнома ҷиддӣ гиред ҳеҷ кас тамошо намекунад. чӣ гӯям ки ногуфтанам беҳтар аст, забон дар даҳон телехисар аст. беҳтарин. яъне аз кай ҳис кардед ки шумо анамин гуна яъне ҷавони ёки писар ё кӯдаки шухтабиат ҳастед? саломат бошед. аслан яъне ҳаст ҳунар, ҳаст касб. яъне ҳунар он чизе аст ки ин аз илоҳӣ аст, он ҳунара метиҳад ва ира дар хонадони ҳар яки мову шумо ҳис мекунем ки кадом фарзанди мо чӣ ҳунар дорад. аз кӯдакӣ гарчанди ӯро мо маҷбур мекунем ту ин нахон, ту ин фан нахон, ту вай фан нахон, лекин ин ҳаст ҳунар ки дар вуҷуди инсоният ҳаст. касб ҳама медонем ки мерем мехонем, яъне соҳиби диплом мешем, касб мегирем. ва ман аз ҳамон рӯзе ки масалан сари ақл ин бисёр аку таъриф нашавад, ман ина бинед дарахтро бинед, ин дарахт аллакай худаш маълум пага калон шавад чӣ мешавад. ин ба фикрам тут, ин челон, ин насиба, ин ҷамшеди ҳалим. напурс нарафтед, тез гашта омадӣ, бода ҳаво нашуд. гӯш кун, рафтан як чоймо ё як чой хону гирифта биё, ман ҳозир либосумо кашам ай хонада. сабил монад, як зуд як чой хону гирифта биё. ин бода ҳаво қатӣ, имрӯзам парвоз нашуд. ҳозир ман либосе این پای آدم نبوده است. نست؟ نست؟ گروهی زودمار از غذای من! بر همین حالا که سری عقل بودم حس کردم که من همین هنر را در وجود دارم.
چون که دویم در جستجوی همین تماشای استادا و فیلم‌های هجوی و صحنه‌های هجوی و گرچند بسیار کار جدی باشد در همین بودم و خودم هم در دوره مکتب خوانیده بسیار صحنه‌های زیاد بازی کردم. یعنی در دوره‌های مکتب خوانی از جمشید حلیم به داد آمدن یا اینکه از هنر و مهارت جمشید حلیم یعنی خیلی افتخار می‌کردن؟ خدا با شکر افتخار می‌کردن چون دوره شوروی بود این بسیار چیزی نازکی بود که حتی با صحنه راه دادن در اونجا سخن گفتن حتی از روی مثلا بود لحظه که به انا چی گویم شپرگل که میگن زبانی رسیده یعنی سوفلیور میگن زبانی مثلا تئاتر با به ورقه اجازه نبود که تو برآمده یا تو حتی یا ویرگول زیادی میموندی تمام یا علامت بیان یا گپ زیادی میگفتی تمام همه چی از روی صحنه را بود هر چی دراماتورگ نویسنده اونجا مینویس شاعر همون میخوندی لیکن نمیدونم در وجود من همین خیلی چی بگم وای بود که من ایمپرویزاسیون استفاده میبردم لیکن همه چی وای دارد چارچوبه دارد چون استانسلاوسکی اساسگذار تئاتر است از همون چارچوبه نمیبرآمدم این سوالی که شما دارید از جهت حسیات حس میکردم یعنی که در وجود من هست همین کارم پیش بردم. از روی سناریو عموما شما کار نمیکنید سناریو رو میخونید و به طور خود یعنی نقش می‌آفرید؟ نه اصلا نکن هست نقطه‌ای که با کلمیناسیا با جای اساسی برده میرسونند و شناس میشیم لیکن اگر جایی که یکی اگر سخن خوب میبیاد ایمپرویزاسیون میبیاد علاوه میکنیم این راست یک بار شناس میشیم آزاد یعنی امروز همین خوشبختانه برای ملت ما پروردگار من با زحمت زیادی مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان تمام بزرگای ما استقلالیت وقتی داد ما باید سخن یعنی خوب شد درست استفاده در جاش بریم از اونی که امروز در اینترنت میبینیم بسیار جوانای ما یک سخنهای ناجا رفتارهای ناجا میکنن. هنر و مهارت شما یعنی خدادادی است طبیعی است ولی شما مکتب هنر رو یعنی تحصیل کردید از مکتب هنر یعنی گذشته اید ولی میگن که ایجادکار هیچگاه از خود راضی نمی شود از خود خانه نمی شود یعنی باری هم خواهش نکردید که بیشتر نقش های جدی رو بیافرید؟ تشکر اصلا یک سوالای میتید که شما در حق با آدم جدی میکنید اما حالت دیوانه‌شوی پیدا میشود شما از ما را گوید که شما هم همچون یکی از بهترین راویا هستید یعنی سیستم ژورنالیست که وزمین‌ترین است شما یک بار همین خیلی یک اثر یا یک سناریو که همین خیلی مثلا وای جدی داشته باشه یک دراماتورگی که امروزه باشد یک بار کنی پیشنهاد کنید یا ما شما در جستجو شویم کجا به هست یعنی امروز با چی بگم این نه تنها یک دردی من است تمام هنرمندا و تمام کارگردان ها تمام نمایش‌هایی که این سوال داده می شود و این یعنی درد امروزه مردم هنرمند است همین خیلی نقش خودش حاضر وجود ندارد یعنی اگر شما رو دعوت کند یگان کارگردان به یگان نقش دراموی باشد یا که فاجعه‌ای باشد شما از اودش میبرید یعنی خود باوری دارید؟ چرا نمیبرایم و این گونه یک نقش شما رو ما دیده ایم بله مادر بله اگر خوشبختانه این لحظه از اون دوره که این رو به نوار گرفتن تکنیک اون وقت مثلا در دیگر مثلا صفره‌ای به ما گذاشتیم اگر امکانیت باشد این لحظه تماشا میکنیم که این برای مهر محبت زندگی و برای مادر است وقتی که کارگردان نسبانو اومدن نزد من هم یک بار در هیجان موندم که من چخیل بعد بسیار با سخن بزرگ سر کردم و من نگفتن نتوانستم گفتم که نقش شما میدونید برای چی است من گفتم برای چی است گفتم برای مادر من گفتم جایی که کلمه مادر باشد یعنی خدا تعالی وقتی میگم مادر که راضی باشد پروردگار راضی است و من رفتم بار اول یک بار با یک دوبل به زبان بگیم کارگردانی همین فیلم رو من به نوار گرفتم اگر من هم اوچه می داشتم اوزی در نزدی صندلی یا پیشگاه نشسته در جای گرم قیمق چای گرم می نوشیدم مادر جان تو در کجایی؟ چی موضوع ها مونده باشد که جمشید حلیم وصف آن یعنی لطیفه یا شوخی نکرده باشد؟ اصلا هر روزی که حیات آغاز می شود
خواهی نخواهید او یک موضوع خود دارد من مثلا در یک راه صدها مراتب زیاد می روید و یکی هر روز می روید در اونجا یک چیزی چی میگه یک نویگری میبینید میبینید که یک شاخه درخت دیگر است یک گل اونجا پیداست یا که خیلی خلاص من امروز ما قرار داریم در باغ ایران اگر صدها مراتب به این نگارها تماشا کنیم باز میبینید که یک جا با یک نویگری هست یعنی هست اون چیزهایی که ناگفتنی است یا که امکانیت نیست که اونها رو بگوییم یا به نوار گیریم بسیار سوال جالب دادید یا امروز مثلا مشکلاتی که سری مردم حجم‌نگار عموما مردم صنعتکار مردم اکتور هست یا کارگردان ها هست که دست نمیرسد بر گریبان آرزو گفته است زاغان سیاه خورند میوه شاخ بلند درست هست این چیزا من میخوام که امروز یکی از بهترین کارگردان های نمایش ما رو به نوار گرفته ایستاده است من میتونم که برای الهام مثلا رستم شوازیموف و دیگر کارگردان ها یک قصه رو تو نیمش که میبیارم قهرمان من اصلا آدمای ساده هستن دیوانه هستن و این رو به من بسیار سوال میتن امروز که اینترنت فعال است در اونجا بسیار نوشته جان میکنه که شما یگان نقش سریوز نمیگن روسی با جدی بازی نمیکنید هست که این نقش جدی نباشن از همه ژانر مشکل در صنعت مثلا تئاتر این حجو است یعنی کمدیا به زبان دنیایی من از یک قصه بگم خب در همه جا یک دوره اختصار می شود یعنی کمیسیا می شود اما در دیوانه خانه نه بعد فکر میکنن که چرا در دیوانه خانه مثلا کمیسیا نکنیم هست دیوانهایی که در اونجا 20-30 سال خورده خواب میبینی وقتی کامera تماشا میکنید فکر نمیکنید اونها دیوانه است ممکن از مشکلی زندگی یا که جای استراحت افتادن خلاص کمیسیا تشکیل میشود میروند دیوانه خانه خب روی خط دیوانهایی که از 20 سال زیاد یکم درد میبیاین من این دیوانه علاقه 20 سال زیاد شد که همینجا است کشوید دره میکشن که خلاص اونجا یک دیوانه با پوش زدگی و صاحب میگه خز من فلانی من شناس شوید خز کمیسی آمدگی امروز میسنجن من تو 25 سال شد همینجا سبب دیوانه شوی تا گپ زنگفته است و گفته سبب دیوانه شوی گپ زنگفته سبب دیوانه شوی که مثلا اینجا کمیسی آمدگی بعد نگاه کرده سوی کمیسی گفته بانک قرض کردید همه کمیسی قفا رفتن گفتیم در محکم کردیم گفتن اینا نرسه حوزه زمانی بزرگانی همه قرض داره این دیوانه نرسه گفتن التماس دیگر رو بریم میبیان دیگر در وجود یک زن دیوانه هست در میکشن و شما هم خشتگی میگن خزید من شما علاقه 20 سال زیاد شد همینجا کمیسی آمده گه شما سوال جواب میکنن سبب دیوانه شوی هم خیلی نگاه میکنن کلین بلیتیز فرق سر کلین کی کمیسی قفا رفتن میگیره میگه حوزی بسیار کلینی حوزی زمان هم خیلی و عدت دارم کلون دست میبردن اینم نرسید درش محکم کنه سیم دیوانه دمی بیان که دیوانه سر کلا پا بالا کمیسی حیران میشود و میگن هی بچه خیر کمیسی آمده گفته نه من نمیخیزم من اگر روز شما گفته از فکر قوقق سرم میپره نه ممکن نیست کمیسی آمده که شما ممکن جواب تیاد میخیزدم خیلی یک گیری 25 کیلو هم میگیره سنگی بازمینه در طور سرش میبینم خیلی میشینه من میگم سبب دیوانه شوی تا گپ زن میگم من خودم 28-29 ساله بودم پدرم 43 ساله من یک زنی مجرد که و یک 38 قریب تا 49 ساله بود نمیدونم با زنی گرفتم و یک دختر مجردی 29 ساله داشت چندی نگذشته از بین رفت و پدری من هم مجرد بود دختر زنی مرا با زنی گرفت انا کنم شما فکر کنید که یعنی دختری زنی من خوشتمانی من شد با دکان شوی میبندی نه دکانی شوی ما محکم میکنی هم چیزی تجهیزات تلویزیون من همین چیزو باشه تعمیر کردم التماس جریمه ننویسه یک شد همین خدمت ما فهمیدم شو گپ زدی من فهمیدم گوش کردم کسی که اومد از نام من گپ بزنند فهمیدم نام شما حیدر صفالویچ حیدر صفالویچ تجهیزاتشو آورن ساز کردن پولش نگیرم
رو بیاکشون یاشیدی نمیگم تمام بگم قبل خوش آمده میگم گوسه میگم معلومه همین نام من گفتم تمام چه میگوله حیدر سفالویچ تمام خوش اومده تشکر زیاد برادر حیدر سفالویچ ببخشی حیدر سفالویچ سلام گه تمام حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ خوش اومده همون چیشم حیدر سفالویچ بیرته من برادر اینمش علیش کرده مکان بابای باشه خوبه حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ بیا باش حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ حیدر سفالویچ السلام علیکم مغز تنجه سوزی بردن ما شما کار شده بودم حیدر سفالویچ ارتباط ما همون جریمه 300 سوم بود کو همرا مسپرم اوی خش توار شما هم خیلی اومدنی کار کی ای سیلم هزار گذشت در همه نمایش‌های شما یعنی ما یک موضوع رو می‌بینیم موضوع خانوادگی یا اینکه اولیوی چی سبب است که شما همین تنها همین موضوع رو انتخاب می‌کنید سلامت باشید اصلا گیریم اگر عمومی قریب که تمام امروز حجنگارای ما درست موضوع اولیوی در برآمد میکنن طبیعت خود چخیل آفریده شده است یعنی روزی سرما دارد روزی گرمی دارد بهار دارد تیرما دارد ما اینا میدونیم خود زندگی هم همین است فقط امروز ما دسترس نیستیم که مثلا دیگر موضوع دسترسیم خیلی اصلا در لحظه گوره هست این موضوع بسیارتر یعنی ما بنوار میگیریم خواهی نخواهی اینجا یک شینگیل هست لیکن هر یک کارخانه در هر یک خاندان در هر یک اداره در هر یک مؤسسه خواهی نخواهید کمبودی هست لیکن امروز جامعه ما به یک جا رسیده است که مثلا ما از کمبودی نصیب بانو یا که جمشیدی حلیم نشوندیم در تمام مثلا ژورنالیست ها برنده ها یا اکتیور ها به خود میگیرن یا دیگر کارکنان دیگر ساعت تمام ساحه یعنی اگر بینیم مثلا اونها هم گناهگار هستند دیلا یا فقط دیله اولیوی نیست که مثلا با واسطه اخبار میبینیم لیکن تیز همه تمام مثلا همون کارخانه به خود میکشن مؤسسه همه خنجر میکشن دیگه میبینی یعنی دوره شوروی یک ژورنال خورپشتک بود نو وابسته هر هفته یعنی تمام کمبودی رو میگذارن باری هم شده است که یگان نفر به شما اومده گفته باشد که منت داریم که چنین صحنه ها رو یعنی شما تهیه میکنید و پیشنهاد میکنید شاید برای کدام اویله یا برای کدام خانواده عبرت شده باشد بله قدر بسیار زیاد است حتی بعضی قهرمانای او میخوری میگه عیناً شما همین کجا گرفتید و فکر میکردید ممکن کلینش کیسه کرده باشد یا پسرش یا دخترش عیناً همین کار در خانه ما شدگی بود میگه اكو سند از اون خلق است بسیار چیزها یعنی قصه کرده میشه دهان به دهان میرود کوخی ای ولادی سوچت او چه ولادی زد او چه ولادی آخه چی گپه چی گپه همین بچه شما هم نیستن گیجه اینتر کنم گیجه میره تو بچه خبر گیر ای اینستاگرام دا میپرده اولی بهترین سالا چیزا شما چیزا تاگه من نفهمی تاگه من نفهمی چقدر گفت نمیشه همه بچه تو یگان بالا سلیمان میبره دملمه کرم قطعه اون بچه لام کرد دملت خوردن گیر قطعه اون بچه خور بچه مونه همون بچه بیچاره یا مرده گفنیسه هم یگان بالویا در سر من میبره همه بچه تو یگان بالویا همه کارا سر کاره شما کم پای کروش خیلی رفت نه بیام میگم همون خوابی من راست ببره اخیرش بچه چی کردی؟ چی شد؟ اوچا ما همش فنر کلون چپا کردم اوتن نفهمم اوتن فهمم هیچی گفته نمیتونم او ما همش فنر دباله اوتن چپا کردم بسیار نمایش ها رو خود شما می نویسید یعنی ایجاد میکنید از همون میگویند که از همون همسایه ها دیده یا از خش تبار دیده می نویسید یا اینکه تخیلی است خود زندگی مقایسه است مثلا اگر این روزه از اوینوی میگید
پیش مثلا توی میشد از کجا مثلا میپرسیدن تو کی را میگیری این سوال بود نه نبود یا تو با کی با شوهر میبری اوه اومد گاب دخترای دیو مثلا دورای دوردست گاب نمیزدن همین که می اومدن اوه خدا با شکر اومد خواستگار هم خیلی توی میشد لیک یک وای بودا وای ما او احتیاط شو روغن نخوری دست در روغن نزن درست تلخش هم میکنه دومو دمو احتیاط شو وقتی دومادی خوراک وارن دست دراز نکنه هم خیلی که یک وای بود چی میگن هم وقت وای ما میگن انا بود من نمیدونم یک دومو توی میشود اون وقت توی میدونی که 3-4 روز میرفت سوز ریزه کنی مسئله داشتی یعنی بعد وای دعوت این طالبان فلان بهمدان خشوی کلمه به خشوی دوماد میرود تا توی بیچاره 3-4 روز میگذشت توی اساسیش هیچی نمیخوردن و کلیم فقط انتظار این دوماد باشه هم خیل یک دوماد بیچاره خودش به درجه همون موزبالا بود است که دیوالا قبیله میگشته با 4 روز هیچی نخوری 5-6 دیگ موندگی چند تا مولا میکشتن هم مردم میزد اوش خنده میریختن نونا یا 4-5-8 ساعت حافظه میخونده و هم بیچاره یه مخزدگی هم خیلی یک شبخه را میخونن باید جای اساسیش دوماد پیش عروس داره دوماد کویده میدن میگه که دوماد یا دیوالا هم تکن کرگی حلقاق شدگی بیشتر 4 روزی خوردگی نه من بچه چیکار کردی بیا افته کجا یه تو کجا رو من بیا وجود خونه در اومدن در کار و اگر هم یک قدم اون پشت میپیچه خودش صاف کردگی گفته کسی توی خوده خودش درویه سلام علیکم سلام توی نان کاکا بیاره نه با چی؟ نون قوق در کار نیست در کار نیست؟ نه چی در کار؟ تورتی قوق نداره تورتی کاک؟ تورتی قوق چون میگی تورتی کاکا؟ اوی روز وای کمی پیش یعنی یاد آوردیم از استاد شما یعنی گفتید استادم هاشم گدا بیاد از آن کس یاد میاریم چی پند بود چی حکمت بود از آن کس آموختید تا امروز در روزگار شما در کار و فعالیت شما یعنی عبرت شده باشه یا درس شده باشد سلامت باشید البته خیلی زیاد استاد اکود یک بزرگی استاد همین که یعنی رفتارشون گفتارشون با رفتارشون یک بود وقتی گام میزنن میگه هیچ وقت اونها 82 ساله نیستن یعنی در همون این همه چی از این همه حرکت است در حرکت هستن اوضاع هیچ وقت بعضی میبینی یک خیمه پیر شدیم با اسکو با نه البته شما یکم بار من در زبان استاد این گپ نشنیدم حتی ببینید در 80 با همون اوضاع کوری همون چیزا داره اون قدر کتابایی که نوشتن از این بود دیگر برای آدم با عقل چی لازمه از اونی که قدر سخنوی می‌آورن قدر سرگذشت با بزرگی ببینید که استودنت فقط آرزو میکنه که یک هنرمند ببینید بزرگی استاد ببینید هر یک نمایشی ما در کارهای مثلا دیپلمی کورسی نوابسته هر سالی که ما مثلا تیاری میدیم صحنه پیشنهاد میکنیم تمام استادا تمام استادای حج تئاتر لوتی تئاتر جوانان کارگردان ها با حرمت هاشم گدایی ما رو تماشا میکردن زنده در همونجا امروز از زندگی جمشید حلیم شکایت میکنه ممکن است همین با یک شعر با یک غزل جواب بدم که برای دیگران این یک درس حیات است که هیچ وقت باید ما از زندگی خسته نباشیم زندگی پیرهه کس ناگذر هم داشته است زندگی پیرهه کس ناگذر هم داشته است آب و آتش روز و شب شور و شرر هم داشته است از پی تونباد و فصل سرد پس شبی مهتابی و نوری سحر هم داشته است مهر اینجا سیر اینجا آدمی ناآدمی خنده مستانه و چشمانی تر هم داشته است رشته های رنگ و پیچ در پیچ و چگیل عالمی افسانه در شمس و قمر هم داشته است ناامیدی نیست کاری ما هرگز ناری نیسا ناونیحال سی ما روز ثمر هم داشته است من چند میستش کوتاه کردم شاعره بزرگ ما را ببخشد از زندگی امید هست و اون ارزو است که ما را پاس می‌دارد یعنی
ستون همه هستی زندگی همون آرزو است، یعنی آرزوی همون والدین عزیز است که وقتی به دنیا می‌بیایی هر کسی که میگه من آزاده زندگی نمی‌برویم یک بار فکر کند که کی او را تربیت کرد، راه روی را کی آموخت، کی او را سخن آموخت، کی او را به دویا سپورت، کی او را به استاد برده سپورت که یعنی انسان شود، خواند انسان شود برای جامعه، برای پیشرفت جمهوری عزیز ما در خدمت باشد. دیدم همسین فوتا حواسم که و جوروها تا دیدی خونه و درشو ندیدی ماشیناشو ندیدی تو بیکارگرد همی خیلی لخ همین بچی من کسی پیش کارش بسته کدام همسایه دشمنی کرده چو کرد؟ کدام همسایه دشمنی کرده پیش همی کاری تیا بسته پیش کارو میبندم ای با نمیبندم بندنم خیلی بیشه ای بچه اینجا شین اینجا پیش یگون طبیبه پیش یگون کردوشویا چی میگون پیش یگون فولبی نمیری رو شده که انا بین یا چه؟ اونا اویا هم خیلی فولبین داشتی کو اتما گرفتم در نقل کرده بودی رفتم پیش یوه رو اون فهمیدم خفت فهمیدم فکر کجا فهمیدی تو یه روز نقل کرده بودی پیشی هوای رو گو من بچی فلونی هم پیشی کرون بستگی هست یکان توموره تشنوه میکرد السلام علیکم طبیب ما بچی را جمع کنم چی میخوای؟ ما برای میگه پیشکار بستگی برای اوای اومدم پیشکار بستگی؟ خوزی ببینیم چشمات سیاه میزنن راست گرمیسونه بفورد سر در میکند هیچ چیز نمیفورد توی نه نمیفورد گبی بیسو نمیفورد نمیفورد بستگی باشد بستگی و شستگی باشد شستگی و برایت انا پیشکار چاکا بستگی دیدم زندگیت پچک نه خونه داری نه ماشین داری نه وظیفه داری کمپیر مادرت هر روز غرور میکند از تو بیزار پیشکار خوشا کارتا شوریدم تو 31 سالگیت همین خیلی میروم بچی میشه عادت میکنی ختم کردید رشته کارگردانی رو، پس چرا کارگردانی نمیکنید؟ هستن انسان هایی که از هنرمندا دیده یعنی هزارها مراتب زیاد زحمت میکشن، این رو کار پسی پردگی میگن، یعنی زکولیس میگن زبان تئاتری در روسی ده. اینا هستن کارگردان ها خیلی رنج زیاد میکشن، یعنی تو تیار شدن یک خوراک مثلا و چی خوراکی نباشد چقدر زحمت است، آش مثلا روغن سبزی ریزه میکنی و غیره و غیره تو که وای آش یعنی آش میگی زبان دهنت آب میکشد میری آش میخوری و چقدر کارگردان های عزیز ما این خیلی زحمت زیادی دارن که مثلا تو تیار شدن مثلا نمایش عذاب خیلی زیاد میکشن و امروزه مشکلی دیگر نبودن سیناریا، یعنی محصولاتی که همون آش تیار کنی نباشه و آش چی میشود؟ هیچی آش نمیشود. بعد دویم براستی سبب کارگردان خواندن من هم همین است که با خوشبختی همون دوره استادای عزیز 3 مراتب وقتی داخل شویدم مرا بار اول گفتن که تو بسیار اکتوری هنرمند از کوهستان آمدگی، اون وقت پیانین در کوهستان دکجا بود بیل ریال ما در کینو دیده بودیم، یک تگمچش همه استادم خیلی زیر کرد گفت آگو ما با ما 3 بار من نفس گرفته گفتم هوای پیانین دیدی گفت پسرم آواز شما نمیرسیده شما ما دکمنتو جواب من فهمم و پدال داشته است اینجا زیر میکرد یا بار بعد رفته آموزگاه مدنی معرفتی رو خونده دیپلم سرخ گرفتم در نوحه رودکی اون وقت نوحه لیلین با دیپلم سرخ ختم کردیم. وقتی که رفتن از نماینده از دانشکده صنعت گفتن شما علاقه یکی از دانشجوی اولین انستیتوت صنعت تبریک بکنیم شما راست گیرید دیپلم تز بیایید تز دیپلم گرفتیم اومدیم سپردیم روزی مانداد یکم نامی ما شما نگذاشتید برای چی؟ اون وقت هر کس برآمده گام نمیزد طرف استاد من برآمدم
محترم استادو من دانشجوی همون آموزشگاه مدنی معرفتی دیپلم من سرخ شما مرا سال دیگه بیاید این سال دانشجو بسیار و من همینو نمیخونم گفتم من تو همسایه اونجا بودن که من میدونم نمیخونم خلاص این دفعه هم جواب دادم با سری بلند گفتن هنر اکتوری شما نرسید فلان حق نصیب بوده است سال دیگه رفته بعد یعنی کارگردان چورابینی عمومی اون وقت اولین فاکولته که بعد یعنی صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان شدن و امروز بسیار در کار است ما ختم کردیم و بهترین استادا هم از دراماتورگ هم از رژیسور ما رو درس گفتن که امروز برای ملت حتی خدمت کردن برای چورابینی عمومی ما اونجا هم خیلی اشتراکچی هم بودیم و شما نیز میکنید و در آینده امیدهای زیاد داریم که شما خدمت میکنید برای خلق خیش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما بهترین اقدام رو یعنی پیشنهاد کردند که از خرد تا بزرگ امروز کتاب میخونند و کتاب مطالعه میکنند در حق این یک خوشبختی است که هر باری که مثلا یک برای پیشرفتی ملت برای آینده یک نویگری می شود ما در حال در یک صحنه رو پیشکش تماشابینو میگردونیم که با واسطه حج یعنی باید شود میگه بزرگ فرموده است که جان پسر نخل جوانی باش زیبی بوستان میوه های شکرین ده از تو امیدم کلان این همون لحظه هست که هر یک فرزند یعنی امید پدر چی است او باید خوند و ما این صحنه رو براستی پیشکش کردیم که یعنی اون جوانایی که برای پدر دروغ میگن برای آموختن علم دروغ میگن یعنی فهمن که هیچگاه پدرهای ما یعنی هر یک قدمانی ما رو هر یک فکری که الان ما میکنیم و یا میدونن بله برای که اثر گذراندن برای حرمت احترامی شاید باز پدری و فرزندی و مثلا مهربانی مادر و بعضی چیزا فکر میکنم بسیار چیزا رو نمیگن که روز میشه بعد احساس جمع میشه این غرور است که معمولا همین صحنه‌ای که مثلا حضور شما گفتید من تماشابینای عزیز و دادر و خواهرای مهربانی ما تماشا کنن و یک خلاصه بیان بسیار خوب میشود مرحمت یا نویگری چه نویگری پول در کره پول نیست من درست تو پول بگویی گیر پاول کن پول فقط انها پول میدیم مگه پول نیست نیده بتیم نیست بدم کارای مردکی تمام میکنم پولات میگیری مدا اوتام یک بار پول نمی مرا گوش کن تو چی گوسادی فهمیدی گیر کارای کن مردکی تا بل فهمیدی کاروش دی بیا کارو تکدن گیرو که فهم شما بکنم کنم تو ده هر روز پول میتا کو تمام پول میتا و چه من پول میتا میخونم من میخونم فهمیدی بزار کردی یک صنف چند سال میخونی تا مکتب تمام هم کردن نمیتونی اما پول خونه رو تو میبری تو بخیل نکدم فهمیدی کام همون معلمو چه تو نمیفهمم من ده هر یک سینکو هر یک فانا 4 سال 5 سال میخونم پول را میآموزم ممکن تو آخری عمر ده مکتب خونم ممکن مکتب بنام مرمونا با تو بخیل میکنی اوچا او هم مسئله پول مکتب همه بوده پول داده من تو نبودم کجا خودت تنقی ما اکجا بیارم ما پیسه نگیرم ای اویلو ککی نباشم ما اکجا میارم ای یاد ما تا اوتاجون بودم سن زمان میتا اوتاجون؟ تو اگه اوتاجون بودم اوتاجون چی بگو؟ چی؟ 50 سومون که برای مکتب گفتم من همین کتاب میخونی؟ من همین سوال دیدم فقط جواب دادی 50 سومون بتیم تا همینه؟ خود بتانی که خون کنی چه هست؟ چه کتابه؟ علی بوی بوی و چیل روزن چرا؟ پژوهشان میری پژوهشان میرم همش خونم آخی من سوال بتیم همینه خوندن نکن اوزی گفتی که را اوتاجون گو اوتاجون 50 متر رفتم اوتاجون جان جان گفته رفتم اینه می کتاب داده میگه که همش میخونی با من قصه میکنی با 50 سوم میگیری جانی اوچه ای چی کتابه علی بوی بوی و چیل روزا ای علی بابا و چیل روزا ای ما این افسانه های بچم افسانه فهمیدی با چه جور رفتم بروزه ممکن بیا خوندم همش اوتاجون خوندی؟ ها چه منم؟ کنی داخل چی؟ افسانه
علی بابا و چیل روزن بودست نبودست یک علی بابا بودست روز از روزا علی بابا یک مرد خاکسار کمبغل بودست شد شد اتجو مرا 50 سومن کرد 50 سومن 50 سومن من حالی تو این کتابه شدگیش خوندم همش شدگی ورق زدگیش ورق زدم ای کجای سوال میخوای با سوال کی باور شدگی ورق زده دیدگی رستی خوندن آن طرف ایستن ورق زدن آن طرف ایستن اقلا میکشودی همین قصه علی بابا و شیل راهزن از من همین 50 سومن سر میشد. در خانه جمشید حلیم کم کم دهقانی میکنن. جهان را خرمی از دهقان است. وطن سوریشتی. سلام علیکم. شما دهقانی میکنید یا نه؟ مرحمت. دیده دهقانی ما تمام دنیا را دیدیم. تمام دنیا را دیدیم. تمام مال دنیا هم وارد کردیم. درست؟ و دیدیم که یگان چی اون طعم و مزه‌ای که مثلا این زمین تاجیکستان برای ما میتید نیست و بسیار بسیار خوشبختانه هموطنای ما خارج کشور امروز کار میکنن سفر کردن از اون جمله من بسیار شهرها بودم همون طعم و مزه‌ای که مثلا محصولات تاجیکستان عزیز ما آفتابرویی ما دارد ندارد این برای تعریف نشود این برای اون شود که مثلا سیاست پیشگرفته محترم جناب عالی رو ما باید یک پارچه زمین رو چیکار کنیم استفاده برای من امروز این شرایط میبیاد چیکار میکنی همه در نگران با زمین میشوی که یعنی من از اینجا مهنت کنم حاصل گیرم اون یعنی زندگی رو پیش برم برای همین من این کار دهقانی دارم و خوشبختانه امسال در یکی از ناحیه ها باز برای من برای خواجگی دهقانی زمین جدا کردن خیلی خوب و در تردد شالیکاری اگر خطا نکنم شما زمان آبادکاری های زیاد نیست کرده اید یعنی یک دهه آباد کرده اید درست است؟ سلامت باشید و این یعنی آوازه ها تا به اینجا رسیده است سلامت باشید البته این برای تعریف نیست برای دیگران هم یک درس حیات شود و این هم بود که یکی از سیاست پیشگرفته جناب عالی بود که یعنی آبادی کوچه و دهه و خوشبختی همین است که در تاریخ هستی ملت تاجیک که در این دوره صاحب استقلال اون به سر بردیم و من در حق با دستگیری تمام اهل این دهه یک دهه نو بنیاد کردیم حاضر مردم زندگی دارد این هم یک پیشروی است بعد بسیار نوارهایی که مثلا لحظه‌های گوارا تماشا میکنیم اون قریب که زیادش همون دهه هم هست بله مثلا جایی که من بالای بام میبرم برف تازه میکنید فکر کنید اون وقت اون خانه چه خیلی بود از بعد آبادی و خانه نیست دیگه اونجا در فیلم هم به نوار گرفته بودن میگویند که خنده هم درست انسان را تبابت میکند یعنی در حقیقت چنین است شما باز میتونید که یک گون لطیفه یا چیزی بگید که من مثلا خندم تبابت یابم من لطیفه گفته نمیتوانم لیکن من به این اندیشه راضیم که اگر حتی تبابت هم که نکند روح و الهام دیگر میبخشد یعنی طبیعت هر شخص چی بیمار باشد چی سالم باشد یعنی بالیده میگرداند باز من وقتی لطیفه رو قصه کرده ایستادم به حالی که مثلا این لحظه کنون بعد این نوارها تماشابین سینما ما رو تماشا دارن شما به درجه میخندید من الکی خودم تبابت یافته شدم در این شرایطی که همه مثلا در خونه ها نشستن در ردیف همین زنها گفتیم میشینن بیکار میمونن زنکای لبی آب چی میگن زنکای لبی آب شتگن یک تاش میگن وای 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 ای خدای خیریت گفته خدا با شکر که ما آشخانه در خواب نمیریم یکون وقت بعد دوگانش گفته چی با گفته آخه همین شوهر من خیرورگ باور کنید همین شب کار میبیو همین من نمیدونم تا خواب میبیند یا تو سر میخزه با اپراتسیا با جراحی سر میکنه اگر دستش در دواخانه میشنه اون کورد میرسید یگون چی میرسید من لخ بدم دیگهش میگه بسیار وای من که دوگانه آفرین من نمیگفته چی با اخوته شوهر من وای مشروط که چی همین شهر به ایسوس رایونا به میگردد بعد خچی گفته من همین سال 2 بار گردم 3 بار گفته ششم معالجه کردم گفته برای چی؟ گفته همین ناو جوگه میدوریم همین ناو گرم میشه که یک کلوی کورپا را میبرداره سخاوت 100 بار سخاوت 82 فرودگاه گفته دویم همین جوگه است که وزنی یک شمال گفته خون میخوره
ای سیمگوش گفته است بحث کنید ایشمونه که یک کس گذرد موندازه چی فکر میکنن میگه زنکو همجه شیدن غیبت کار سوده این با سریوز نیده و جدی تر بکتن چی با تا افرینی من نمیگه تا چی با گفته شوهری من شوهری من گفته بسیار وزمین چی با گفته همین جوگه در نه امیجم که میگه نجوم که دلو تمی برداره سوید میزنه بیرون دمیدم سوید میزنه پیشک قبیتون سوید زد اونو اما کی بیو اونو سوید چاقه میزگو چوب هوا سوید نمیزنه با شو میسته سحر میره ای بچه می هوای سوید میزنه شو سوید میزنه سحر باهوش میبیویا و میخیزه خونش میره ای بچه گلیه تو جای مدرک داریم شما خود سناریو می نویسید یعنی بسیاری نمایش ها رو خود شما ایجاد میکنید و اینجا چی نوشتجات ها رو آوردید اکو سین سال هم وقتی به جایی که رسیدن میگرفته است خاطرم کاری خودش میکنه لیکن ما همون از دوره مثلا که شوروی خونده اومدگیم اون دوره خیلی نبود که اودیو ثبت کنی باز بسیاری هم میبینم همین تلفن هم میگیرن اودیو ثبت میکنن جای درکاری ده فراموش نشود فراموش نشود نه که اینم وای ندارد عاقبت ندارد شاید یک جا میافتد آب ده میافتد و من همین عادت دارم که مثلا دفتر هر روزه خاطره دارم هر روز مثلا چیکار شود من نوشته میمونم یا که یگون قصه خوب این خوب است اوزلی سوال دادید اول یک چی دین نوشته بودم همون گیم بعد درباره ورقه شموده یک برادر میبیاد و سنی رفقش میگه همیشه برق خاموش شد تلویزیون نه دیویدی نه من او کینوی ترکی بعضیش ریشش خواه شد نه تلفن زریادش تمام شد گفته شیشتیم همین یک شام فروزون کردیم همین اهل اویله قطعی همصحبت شدیم آدمای خوب بودیم و خاله بدروی اینش تلویزیونش الهیده و یک آدم یک چند اوشیانه خونه ساخته است همین همین یک رفیقش اومده همین خیلی در اومدی خونه همین قدر مایده حق همین دید دور اومده است که همین مردک این طرف میره اون طرف میره گفته است تینجی گفته تینجی و چخیر شما یک حالتی که هر وقتی خیلی نمیدیم گفته است بیا مونه همین کاری نبوده است گفته خونی بسیار بلوشونه ویم ساختن شد گفته چی با گفته یه هفته شد کودکو رو میکنم نمیوم در کدام موشینه در کدام خونه نمیوم خیلی گفته هیچ گم نیو خیلی همین کودک گوز هم مبلغ پول تمام شد دویده میبیان گفته کودکو مبلغش مایلو اویله ما 2 هفته شد نمیوم یعنی این هم از شرایط خوب بودن امروزه یعنی شکرانه استقلالیت میکنیم شکرانه آرامی وطن میکنیم انا کنون 6 چیز رو میخورد تلفن پول رو دانشجوی بیچاره رولتون رو معشوقه دلار رو معلم دانشجو رو امتحان نزدیک سراینده نو سراینده بعضی حاضر زمان معینه سر رو بسیار گپ زدن زن ها عمری مرد رو نه اکنون برای شوخی است نه که تو زن ها اگر گپ نزنن به فکر زندگی با خیلی قفا میمونن بله درست است چون که آنها گپ نادرست نمیزنن نه که یک غرور مردی هست که همین خواهی نخواهی میفهمی که همون درست میگه و همین بدروغ همین خودت همون غرور مردی میگیره گویا که گوش نمیکنی گویا که گوش نمیکنی نه با گپی زن میکنی هر کجا مردی بزرگی است که زن است درست جمشیدی حلیم در خانه قلمفوری بلغاری است یا اینکه قلمفوری تیز شکرو کسی میخواهد که صاحب 100,000 سامان شود با من مرحمت جنگی کم وطن
ای همین 10,000 مونه اینه یک چوپا چوبی برم یک تا بزنم 100 میگیری اوتا دل اخرات پره ای دو ماشین میخریم کیف کردم میگرم نشاک شرمنده شوی ای اوما بچه کیو من فکر بیا میزنم مشکم تو فهمیدی نمیدونه من شاقل پرس میگم شاقل چارلی پرس اینا با میدانی محاربه برای 100,000 سامانی گویا یکی از شاگردان حبیب شاقلی پرس و حریفی او گویا شاگردی تانی خوقی تراشا تماشا میکنم و با حمدی اینک از طرف دستی چپی من قوقی تراشه در وزن 25 کیلو با لباسهایش و از طرف دستی راستی من باشد شاقلی پرس در وزن 140 کیلو اینه بینه یک کلیک کده میره دزمین میدرو میرم میزنم اینه یک چوپا چوبی برم یک تا بزنم چوکری با خود تو چوکری تو چوکری ببخشی اوتا دباوری تو درام بده نتونست این چه بچه چی؟ من بینم پول دوای موندگی میدم برای چی دمانه او دوای؟ آخ دلم تو پرده آخی امروز در بین حج نگاران ما سرود خواندن مود شده است و هست سرودهایی که شما نیز می‌سرایید نه ما اکنون نسرایدم یکی وقتی همین سحر براستی در یعنی که به نوارگیری شما دعوت کرده یکی همین موضوع خیلی که نزدیک اومده من در این باره فکر کردم که مثلا نه تنها این سرود حجی برای یک لحظه هم خیلی خونده می شود که با مانند همون صحنه ها که مثلا میخندی میروی یعنی اونا هم باید معنی داشته باشن یعنی همین شب روز شب خیر است شب سخاوت است شبی است که سخت باید هموطنا هم دیگه را دستگیری کنیم هست با جایی که مثلا من یک ممکن شاید کمی شب میخونم من خدا را که سراینده نیستم از این خیلی کوشش میکنم گل به آبی جوی وقتی که خماری میشود برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری میشود برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری میشود هر قراری عاشقان از به قراری می شود هر
هر کی کرد آباد یک صحرای ناآباد را هر نهال از همت او یادگاری می شود دانه تا در خاک نفتد که به بالا قد کشد قدری آدم هم بلند از خاک ساری می شود از همه چیز سخن کردیم درباره همه موضوع حرف زدیم ولی از مهر نگفتیم از محبت نگفتیم ما هیچ زمان هیچ دنیا زمان همه هیچ کار دنیا همه هیچ هیچ ای هیچ زیبر هیچ بر هیچ مپیچ دانی که زی آدمی چی میماند و بس چی میماند و بس مهر است محبت است باقی همه هیچ و شاید بعد این گفتنی های ما و شما فرزندای عزیز دادرای مهربان خواهرای دوست رو یک همین مهر و محبت در اویله‌داری پدر و مادر استادای عزیز در جایهای جمعیتی من آرزو دارم که به دست گیرید به دست گیرید با تنها بودن همین روزه حیاتی که ما در سر داریم این شب و روز همین از درس انا کنی تنها نشینید یک قصه خوبی دیگر به خاطر آمد زمستان قهراتون یک گنجشک میبیاد پیش یک تریزه میشیند یکی میبیند که درون خانه یک گنجشک دیگر مانند خودش میشیند همین تریزه نگاه میکند محبت دل میرود محبت میتید یعنی عاشق میشود و انتظارش میشود همین نگاه کرده شب میشود از پس تریزه نمیرود همون گنجشک نگاه کرده میشیند همین شب زمستان سرد یعنی خنک میزند در جاش شخ میشود از دنیا میگذرد ولی نمیداند که اون گنجشک که درونی خانه بود اون گنجشک چوبینه بود از چوب اون را نقش نگار کرده بود یا که یک گروه گنجشکا با پرواز بار اول وقتی میپرید مادر مهربان یعنی میآموزد خیلی راهگری خیلی کوری خیلی خور دست شوی دست دراز کردی وای کن آدمی کلان دیدی حرمت کن یک تشنه را آب ته یک گوشنه نون ته حرمت میکنن همه گپا در هوا باید نماند وقتی که این سیله گنجشکا یعنی سفر کردنی میشوند با پرواز میشوند از بین هر یک اولاد یک فرزند یک خصلت خودش دارد همون یک گنجشک وقتی که فضا دا میبرد سونی بالا حرکت میکند هرچند مادر میگوید که تو همراه برادرانت باش همراه ما باش همراه جامعه باش نه من پلو بار دارم من خودم پرواز کرده میتونم و با بالا حرکت میکند خودش تنها وقتی که نقطه در کاری میخواهد رود بالا که میرود از شعاع آفتاب بالو پرش میسوزد و همون لحظه سرپایان شده میره در قعر زمین میافتد و بیایید ما از جمله همون فرزندای باشیم که از گپ والدین استادا و از جامعه امروزه که به دست داریم نبرویم همش وگرنه دروغ است و بال و پر ما شما خواهیم نخواهیم میسوزد در آب غرق میشود در خیالهای دروغ میرود از این چیزا فکر کردن در کار اندیشه کردن در کار و برای همه هموطنان عزیز خوشبختی سربلندی بخت و سعادت مهر و محبت احترام اویله‌داری وطنداری را تمنا دارم سربلند باشید